ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ and Banashankari English Academy. Today I want to discuss a question paper regarding grammar. The question paper covers some grammatical topics like tenses, phrasal verbs, transformation of sentences from assertive to interrogative, and from assertive to negative, and some vocabulary. Okay friends, let's start now. Main question number 1. Change the tense of the following as directed in the bracket. Question number 1. We sold our old car. The given sentence is in simple past. Subject, past form of verb. No auxiliary. This is the structure of simple past tense. Subject, no helping verb, and the formation of main verb is its past. We sold, we drank, we gave, we sang, like this. Simple past. Now we have to change this tense into past perfect tense. Okay. What is the structure of past perfect tense? Subject, auxiliary had, then past participle of the principal verb. So take subject in the beginning. We use had. We had. Past participle of the word sold is also past participle. In the given sentence, it is in its past form. Its past participle form is also sold. Let me tell all the three forms. Sell, sold, sold. So in past perfect tense, use subject, use had, then past participle means same form of the word sold, then tense is changed. The remaining part remains unchanged in all tenses because it is not related to tense. We sold, we had sold our old car. Second question. My mother was washing dresses. The given sentence is in its past continuous tense. My mother was washing. What is the pattern of past continuous tense? Was were, subject in the beginning, then helping verbs was or were agreeing to subject. My mother was, then present participle form of the word verb, ing form or ing form. Was washing, was reading, was going, was coming, was singing, was eating, was cooking, was playing.
past continuous tense. My mother was washing dresses. We have to change this into simple future. Simple future. In simple future, we have to use shall or will. When subject is first person singular and plural, shall is used. I shall, we shall. With the second and third person singular and plural subjects, will is used. Subject is my mother, will is used. Then present form of verb is used. Washing, its present form is wash. My mother will wash dresses. Simple future. My mother, in simple future, subject shall or will, then present form of verb. My mother will wash dresses. The given sentence is past continuous tense. When it is changed into simple future, my mother will wash dresses. Third question, they have a new car. Main verb is to have verb that shows the possession or ownership or relation. I have a car means ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇರುತ್ತದೆ. I have a big house means ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. I have two sons means ನಾನು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು. It shows the relation. ನನಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. Main verb is to have. Have, has are used in present to have. In past to have, had is used. In future to have, shall have, will have are used. It is present to have. They have a new car. When it is changed into past, they had a new car. That's all. They had a new car. It is changed into past. Just it is past, not continuous perfect, because to have verbs are only three forms: present, past and future. Continuous perfect don't happen here. That happens in to do verbs. In to be verbs and to have verbs, only present, past and future. Coming to fourth tense, friends. She was our class teacher. Yes, it is to be verb that shows the state of subject. ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅವಳು ಇದ್ದಳು, ಅವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊಂದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. Three types of verbs are there. She was our class teacher. In present tense, to be verbs. In present tense, am is are used. Am is are. In past tense, there are was were. In future tense, there are shall be, will be. The given sentence is in its past form. Now we are to change it into present. She was. When it is changed into present, she is. She is our class teacher. If it is changed into simple future, not simple future, it is suppose it is changed into future, she will be our class teacher. Now we have to change it into present. The exact correct answer is she is our class teacher. Question number 5. The teacher will be working hard. To do verb, future continuous tense. The given sentence is in future continuous tense. The teacher will be working hard. We have to change it into simple present. The teacher will be working. When it is changed into simple future, you know,
The pattern of simple present is a subject, no helping verb and present form of verb. Just like simple past, but with a little important difference. We sold, it is simple past. When we use the present form of sold, it becomes simple present. We sell, simple present. We sold, simple past. Both in simple present and simple past tenses, helping verbs are not used. Only direct form of verb, main verb is used. Suppose the form of main verb is past, it is simple past. The form of main verb is present, it is simple present. No helping verbs are used in both simple present and simple past tenses, students. We sold, simple past. We sell, simple present. Now we have to change it into simple present. Then take subject in the beginning, the teacher. The main verb is working. No helping verbs in simple present tense. Directly you take the present form of working, work. The teacher, work. But as the subject is third person singular, yes or yes is added to the principal verb. I work, we work, you work, he works. The teacher works. Okay. The teacher works hard. Right answer is the teacher works hard. When it is changed into simple present tense. Students. Coming to second main question that belongs to the phrasal verb. You know, students, phrasal verb, a verb and a preposition. Look at these 5 phrasal verbs. Carry, it is a verb, on, it is a preposition. A verb and a preposition together make the meaning of another new verb. Carry ಇದ್ದಾಗ ಒಯ್ಯು ಅಂತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸೇರಿಸ್ತೀವ್ರಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಒಯ್ಯು ಅಂತ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲದು, ಬೇರೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ತರಹದ ವರ್ಬ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ. ಇದು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದ. ಈಗ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ. ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸುಪೀರಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್. ಇವಾಗ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ some 5 phrasal verbs are given to be used in the sentences of our own. It means that they want to know, the question paper setter wants to know whether the student knows the meaning of these phrasal verbs or not. So because it is important to learn language, therefore the subject is English language and grammar. Therefore it is called English language and grammar. We get knowledge not only about grammar but about language by learning these things. Interrogative, negative also, it is not purely only grammar. It is useful for both language and grammar. Negative sentences. For speaking purposes, these are important to know, students. So, let's discuss these 5 phrasal verbs. Carry on means continue. We are asked to change this word or these words in the sentences of our own meaningfully. Carry on. I want to make a sentence using don't carry on this bad habit. Suppose a student is caught while he is copying. A student is caught while he is copying. The teacher warns him,
don't carry on this bad habit. Yes, sir. I do not carry on this bad habit. That is, student says, I do not carry on this bad habit. Copying. Carry on means continue. B. It is A. B is put on. Put one verb on one preposition together make the meaning of a new verb. Put means idu anta ಆಗ್ತೈತಿ. ಆದರೆ put on ಅಂದಾಗ ಇಡು ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. put on ಅಂದ್ರೆ ಧರಿಸ್ಕೋ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೋ, ಆಭರಣ ಹಾಕಿಕೋ, ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕಿಕೋ, ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿಕೋ ಅಂತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೂ ಹಾಕೊಂತಾರಲ್ಲ ತಲೆ ಒಳಗೆ, ಎಲ್ಲ put on ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವ್ರಿ. put on. Students put on uniforms. We put on new dresses on festivals. Next is bring up. Bring up ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ದು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇತ್ರಿ, ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಲೆಸನ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, Ramakant Rai brought up his son Ram Mohan in accordance with strict Hindu discipline ಅಂತ ಒಂದನ್ನ ನನಗೆ ಲೈನ್ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ರಮಾಕಾಂತ್ ರಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ, ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ತಂದೆ. ರಮಾಕಾಂತ್ ರಾಯ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಸನ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವ್ರಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಬೇಕಾದ ಟೆನ್ಸ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವಿ ಪುಟ್ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೂ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಿ ಪುಟ್ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಕೆಲವೊಂದುಗಳು ರೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿ. ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. We bring up our children according to our religion. Bring up ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಸು. Ramakant Rai brought up his son Ram Mohan in accordance with strict Hindu discipline. But when he grew up, he was a Hindu among Hindus, he was a Christian among Christians, he was a Muslim among Muslims ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ ಒಂದು ನೆನಪದರ ನನಗದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್. ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಕರು ಇರ್ತಾರ ಮನ್ಯಾಗ, ಅವನ್ನ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾವ, ಬೀಳ್ತಾವ, ಹೇಳ್ತಾವ, ತಿನ್ಸೋದು ಉಣಿಸೋದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್. ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸೋದಂತ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದರ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಆಗ್ತೈತಿ. ನರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ, ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್. ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನರ್ಸಸ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. We look after our elderly persons or old persons in our house, in our family. Look after. We look after children. Mother looks after children. ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತಾಡ್ರಿ ನೀವು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್. ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಮೀನಿಂಗು. ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡು ಅಂತ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್. ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಐತ್ರಿ 10th ಅವಾಗ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದ್ರೊಳಗ ಅದು ಏನ್ ಬರ್ತತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್, ಹಿಂಗೇನ ಬರ್ತದ್ರಿ. he wanted, Ramakrishna Paramahamsa wanted to spread Hinduism beyond the seas ಅಂತ ಹಿಂಗೇನೋ ಬರ್ತದ್ರಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, his disciple, carried out
ದ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸೀಸ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಂನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಅವರ ಡಿಸೈಪಲ್ ಶಿಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಕನಸನ್ನ. ಹೋಗಿ ಶಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು 2 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಐತೆ, ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನನಗಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, 1 ಎಕರೆ ಸಹಿತ ಹೊಲ ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತಾರ ತೀರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿ, ಬಹಳ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರ ಕನಸನ್ನ ನೀನ್ ನೆರವೇರಿಸ್ತಿ. ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು, ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿ, ಐ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಮೈ ಫಾದರ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೊಲ ಹಿಡಿಬೇಕಂತಿತ್ತು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಮೈ ಫಾದರ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ, ಆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಈಡೇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗತೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು, ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅಂತೇಳಿ. ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅನ್ಯತಾ ಏನು ಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ತಾವುಗಳು. ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ, ಟರ್ನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಶಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಎ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಶಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಎ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. She carried a bundle of books. We have to change it into interrogative. Turn the following sentences into interrogative. Okay. She carried. The given sentence is in simple past tense. Subject past form of form. She carried. How to change this sentence into interrogative? When the given sentence is in simple past tense, take did in the beginning. Did. Always. Did. Then subject. Did she. Carried. This past form should be changed into present form. Did she carry? C-A-R-R-Y. Finish. Did she carry a bundle of books? Right answer. Next, 8th. They had a golden opportunity. Main verb had ಐತಿ. They had. Main verb had ಇದ್ರೆ ಇದರ 2 ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ they ಮತ್ತು had ಅನ್ನ ಅದಲಿ ಬದಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. They had ಇದು assertive pattern, interrogative pattern. ಮೊದಲ verb ಆನಂತರ subject, just by changing the places. Had they ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದದ್ದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹಂಗಿರ್ತದೆ. A golden opportunity. Had they a golden opportunity? ಹೀಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಡ್ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹ್ಯಾವ್.
Did they have a golden opportunity? ಈ ತರಹ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ. Did they have a golden opportunity? ಹಿಂಗರ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹ್ಯಾಡ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡಿಡ್ ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಐತ್ರಿ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಐತಿ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಅವಾಗ ಡಿಡ್ ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್, ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ ಗಾನ್. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅದ, ಅವಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ರಿ. ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಡಿಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆದರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್, ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ ಗಾನ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆರ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. Next, third question. The students write correct answers. Simple past ಇದು. Did ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಡಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ. The students write ಅದರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಐತಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಂತಲ್ಲಿ ಡೂ ತಗೋರಿ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಇದು ವರ್ಬಿಗೆ ಎಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಸ್ ತಗೊಂತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಡಸ್ ತಗೊಂತಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಡೂ ತಗೋರಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಡ್ ತಗೋರಿ. ಡೂ ತಗೋರಿ. ಡೂ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ತಂತಾನೆ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಲೈಕ್ ಇದ್ರೆ ಡು ಐ ಲೈಕ್, ವಿ ಗೋ ಇದ್ರೆ ಡು ವಿ ಗೋ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಹಾಕ್ಬಿಡು, ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಆಗ್ತದ. ಡೂ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು, ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗ್ತದ. ಇದು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಐತಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಡೂ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಇಷ್ಟ, ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಡಿಡ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೈಟ್, ಗೋ, ಸಿಂಗ್, ರೀಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೂ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತ ರೀಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ರೀಡ್ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ರೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೂ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಹುಷಾರು, ಅದೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರು. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಯಾವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನಂತ. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್, ಡೂ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. Coming to 10th question, Bhima was a strong man. It is to be verb in past tense. Only one way, by changing the place of subject and verb. Bhima was Bhima, making W capital, not making B small, because it's a proper noun. Was Bhima a strong man? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಡೂ ಡಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಟು ಬಿ ವರ್ಬ್ ಅದ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಇದು. ವಾಸ್ ಭೀಮಾ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ, ಬಂತು ನೋಡು. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಸ್ ತಗೋಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ನೋಡು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಅದ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಅದ, ಎಸ್ ಅದ. ಇಂತಲ್ಲೇ ಡಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಡಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಂತಲ್ಲೇ ಡಿಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಡಿಡ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ದ ಟೀಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್. ಡಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ ಸರ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ ಸರ್ ಶಿಸ್ತು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಡಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ ನಾನು ಲೆಸನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಬೇಡ್ನಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಅನ್ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಲೆಸನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನೀ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ರು. ಸರ್ ಸರಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನ್ರಿ. ಸರ್ ತಿದ್ದಿದ್ದದು.
ಇವತ್ತು ಆ ಥರ ಒಟ್ಟ ಮಾಡಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ ತಿದ್ದಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತದ ಭಾಳ ಅನಿಸ್ತೀನಿ B.Ed ಸರ್ ಅವರು. ಡಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್? ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡಿಡ್ ಶಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. ಡಿಡ್ ಶಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಡೋ ದ ರೈಟ್ ಈಜಿ ಇತ್ತು. ಡಿಡ್ ಶಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಡ್ ಶಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡಬಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸರ್. ಡಬಲ್ S ಅಂತಿದ್ರು ಅಂತ. ಡಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಡಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ದ ಬಂದಿಷ್ಟಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. ಟರ್ನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್. He has a strong will. ಮೇನ್ ಹೊರಬದ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. He has eaten, he has gone ಇದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. He has ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂತ, ಪೊಸೆಷನ್, ಓನರ್ಶಿಪ್, ರಿಲೇಷನ್ ತೋರಿಸುವಂತ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. He has a strong will. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಲ್, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತರಹ ಹ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡಿ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಡಿಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಡಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಲ್? ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಲ್, ಡಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಲ್? ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಇದ್ದಾಗ್ರೆ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಗಾನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಲ್. ಎಲ್ಲೈತೆ ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಬಳಿಕ ಇದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ವಿನೋದ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ನೇನ್ರಿ. ಸಾರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. He has a strong will. He has not a strong will. Negative. I'm sorry, friend. He has not a strong will. Negative ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ he does not have a strong will. He does not have a strong will. He has a strong will. He does not have a strong will. He has not a strong will. ಹೆಂಗರ ಮಾಡಿ. Vinod sings ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಇಂಟ್ರೋಗೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಡಸ್ ವಿನೋದ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಗಲ್ಲ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್. ವಿನೋದ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಶಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್, ಇದು ಏನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿನೋದ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್ melodiously. Aravind sat in the chair. Simple past ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು. ಅರವಿಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಐತಿ ತಾನೆ, ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ತಗೋರಿ. ಅರವಿಂದ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದನ್ನ. ಅರವಿಂದ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೂ ಡಸ್ ಡಿಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವರ್ಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗ್ತದೆ. Arvind did not sit in the chair. The children were playing. Past continuous tense helping verb ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. The children subject were helping verb ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಾಟ್ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ವರ್. ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. The children were not playing happily. The children were not playing happily. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗದ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಸಾರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಯು ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದ, ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಮೇಕ್, ಡು ನಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ವಿನೋದ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್, ಅರವಿಂದ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್, you do not make mistakes.
ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ ಮೀನಿಂಗ್ ಐತಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಹಂಗ ಏನಾದರೂ ಹಂಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸ್ಲೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡರ್ ಎ ವಿತ್ ದರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ 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 ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಇನ್ನೂ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೇನಿದೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಈಚೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಚೂರು. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಬಿ. ಆಡ್, ಆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಯೂಸಬಲ್. ಜಾಯ್, ಲೋಫ್ಟಿ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್, ವೆಲ್ತ್, ರಿಚ್, ಲೋನ್ಲಿ, ಅಲೋನ್. ಹೈ ಅಂತದ, ಲೋಫ್ಟಿ ಆಗ್ತದ ಹೈ. ದ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಆರ್ ಲೋಫ್ಟಿ ಅಂತಾರ, ಹೈ ಅಂತಂದ್ರೆ. ರಿಚಸ್ ಅಂತದ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್ ರೀ, ಸಂಪತ್ತು. ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅಂತದ ಆಡ್. ಹರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಆಡ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ರದಲ್ಲಪ್ಪ. ಕಮಲಾ ದಾಸ್ ಹಂಗೈದ್ರಂತ, ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಟರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಕಮಲಾ ದಾಸ್ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ನೊಳಗ ತಾವೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕಿನ ಹೋಗಿ, ಒಬ್ಬಕ್ಕಿನ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗ, ಗಾರ್ಡನ್ ಬೇಲಿ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಬೇಲಿ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಬರ್ತಿದ್ಲ ಅಂತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೂಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಲೇಡಿ, ಆಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತಾರ ಮೇಡಮ್. ಆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ, ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ತರಹ. ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ಸಾಲಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾಂತರಿ, ಸಾಲಿಟರಿ ಕನ್ಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಲೋನ್ಲಿ, ಒಬ್ಬನ ಜೈಲಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿವಿಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಸಾಲಿಟರಿ ಕನ್ಫೈನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಪ್ಲೆಜರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಯ್, ಕಾಮನ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್. ಓಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಇನ್ಸಪರೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬೋನ್, ಬ್ಲಡ್, ನರ್ವ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮಸಲ್ಸ್. ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಡೂ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಹೌದೌದು. ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್, ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್. ರೈಟ್, ಇದು ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಗಿವ್, ಗೇವ್, ಗಿವನ್. ರೈಟ್, ರೋಟ್, ರಿಟರ್ನ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಸ್ಟ್ರಕ್, ಸ್ಟ್ರಕ್. ಕ್ಯಾಚ್, ಕಾಟ್, ಕಾಟ್. ಬ್ಲೀಡ್, ಬ್ಲಡ್, ಬ್ಲಡ್. ಗಿವ್ ಕೊಡೋದ್ರಿ, ರೈಟ್ ಬರೆಯೋದು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ರ್ಯಾಪಕ್ ಅಂತ ಒಂದ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ದ ಬಾಲ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ ದ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ದ ಬಾಲ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ದ ಬಾಲ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಟೀಚರ್ ಬಡಿಯಾಕತ್ತಾರ ನನಗೆ ದಬ 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 4-5 ಬಡದ್ರಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಬೀಟ್ ಅನ್ಬೇಕು. 4-5 ಬಡಿತಾರ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 4-5 ಸಲ ಹೊಡಿತಾರನ್ರಿ ಬಾಲ್, ಬಟ್ ದಬ್ 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 ಅಂತಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಡ್ತಾ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ಬೇಕು. ರಮಲ್ ಅಂತಂದು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಗುದ್ದು ದುಮ್ ದಮ್ ದಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೀಟ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಚ್, ಕಾಟ್, ಕಾಟ್. ಬ್ಲೀಡ್, ಬ್ಲಡ್, ಬ್ಲಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ಹೊಸದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ಸಮೀಪದೊಳಗನ ಲೆಸನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೇನೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ
ಬೇಸಿಕ್ ದಿಂದ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಈಗ ಪ್ಯಾಸಿಫೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅತ್ಯಂತ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೀರೋ ಟು ಹೀರೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ತರಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. 2 ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಅದಾವ ತಲೆಯೊಳಗೆ. ಒಂದು ಲೆಸನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು, ಲೆಸನ್ಸ್, ಪೋಯಮ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, 10th ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, RMS 5 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನಾನು. ಅವುಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ತಲೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಇದೆ, ಅವತ್ತೇನೋ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದ. ತಾವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ತಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಚಾನಲ್ದು. ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬನಶಂಕರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಓಕೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.